परेशानों मसाइलों के घेर में और इंसान दे सोच के प्रोत थे कि दुआ कई नो वे खुदा परेशानी कबल तम वही नो या अल्लाह परेशानी मेरा चाहता दा माल परेशानी दा चा सर निश्ता परेशान है चा सरश्ता परेशान है द चा बची निश्ता परेशान है और द चा बचिश्ता पागे के परेशान है द चा ज़िम्मा कोर निश्ता परेशान है और द चा ज़िम्मा दा कोरे देगे के परेशान है दामन दा खलक परेशान है के पुराते दे और तो जुन पदे परेशान है के तेज सार नमा खाम मासुताना पूरे दा परेशानी और ब्याह के दशबियो दशी न पगोलू दकेगी वे खूब दाना दा ददे उसो वजह ज़मानो नंद दज़ यो सलोर सीज़ोना खेम आवाज़ बम दरता खेम और दा आगे लाख बम दरता खेम सलोर सीज़ोना कदा सलोर कारा मुंतासो पर तो इंशाअल्लाह चे इस किस्म परेशानी में मुंगो तासो तने न बदा माल परेशानी भी न बदा बच्चो भी न बदा खिज़ भी न बदा मोरो प्लारी न बदा गामंडी भी न बदा मरज़ी और न बल तकलीफ आजमाइश करामशी बीमारी और तकलीफ खुद तब आगे के मुतमईन खुशाल है पर याद न बना के लोंबेदार चे मुसार वक्ती पासो नो हर इंसान द गुनाह पर सोच के पास द अल्लाह दरदा सोच इस सो कम न है कई दुकानदार दे देखे खमश तक बोले टोलने आ यो दुकानदार दे अगर के सार वक्ती पासी नो पदे सोच पासी चेनन बज सोना पैसे उगटम और दबल मुसलमान जेब बज सिंग हुआ जब सिंग दा द्वेम नंबर और द्रेम नंबर सीध दो एक नंबर पसीस खास करो दा गाड़ी वाला शे बज द सुचा सोत्र पशी सिंह खास करो दा शे बज कमजोर पखसिंग खास करो दा दो कौ टगी के द पदे सौदा के कोम दे इंसान नबे सिंह पटा करो चदी पे नशी और दे खासा करो और ज़बदा खराब माल दे खसर सिंग या कम के दा बासम और पैसे सिंग उगटा दे बसिंग खुदे खुशाल तो जदा खुदे बंदा खपके और दा खुदे दा बंदा जेब पे और दा अल्लाह बंदा जलीला के और रसवा के नो अल्लाह बता सिंग खुशाल की वो लग सोच और कल फिक्र पका यो जमींदार दे के सार वक्ती पटी तजी दे पदे सोची चे जनन वक्ती लाशे मु बखवर को चे परदे ओ बद सिंग हुआ औ कदे ये वे कई दे पदे सोची के सोचली कि दा ये वे दे परदे पुली तयादा सस्कोर आलम कम दा परदे पुले लगा होते उतराश औ कदे सामान खरसई सब्जी खरसई ओ दे गोते डकई नो देखिए दे पसंद तकूरी पदे सूट के पदे मटरों के खुपा खमशता और देखिए खुवाला दानमशता कि दा बज सिंग पखरे रोबासा दा गोते ब सिंग वाला कम चेशे पके लग रहा जो दे पड़े रसिंग खरसा कम दा टमाटर स्खा बज सिंग उबासा दा स्खा बलान दे कम दे अगे द सोचू न कयो फिक्रू न कई पसोचो फिक्र के प्रोते बाग वाला पदे सोचो फिक्र के प्रोते ये दा खराब से बंदे का लगे बंदे के दा खराब में वो पदे खद सिंग वास दा सोच ये दा मुंगो स्टासो दे के दा बल जीव सिंग वो यो डॉक्टर के दिशा क्लिनिक ता अब पदे सोच के दे कि यो मरीज माल रहा है दा जीव बज सिंग हुआ ददा बद एक्सरे जरूरत नहीं हो जब होता लिखम एक्सरे वाला सर बदमा खबर ही नहीं में स्तावनी में दमा अल्ट्रासाउंड ब जरूरत नहीं हो जब होता लिखम आगे सर बदमा खबर ही ₹100 पर पके माल ना के
د لیبارټرۍ ضرورت بنیو زه به ورته لیکم هغه سره به زما خبرې چې ماله به 200 روپۍ راکړي د مریض او بیا چې کم دارو د ښه کمپنۍ په 1.5 او 200 روپۍ کېږي زه به ورته هغه 500 روپو لیکم دا 600 به لیکم چې ما دلته فایده ملو شي دا سوچ دی یو انجینیر چې سات پاسي هم په دې سوچ کې چې دا سکول خو ټیکهدار اغشتی دی څونه کمیشن به دی خراب سیخ دی ولګوي کمزورې دی ولګوي لږ سیمنټ دی ولګوي خو چې زما پیسې پکې راوځي دا سیز دی زمانو چې موږ یې پریشانو کې جوړوي مال ډېر ګټي خو چاته د دوی پریشاني ده چاته د ښځې پریشاني ده چاته د مور او پلار پریشاني ده چاته د ګاونډي پریشاني ده او که دا پریشاني اسم نه د قبر پریشاني خوړو چې ته تللی نه ده د آخرت پریشاني خوړو چې ته تللی دا به څه کوو دا دومره پیسې چې موږ ګټو په حرامې ګټو دا زموږ دا خو معمولي شی دی دا لوی خلک دا صدران او دا وزیر زمان او دا وزیران او دا غټ سرمایه‌داران چې ګټي واه واه دې په 100 او 200 کې ګټي هغه څه کوي هغه ګون میل د چینو وایي ودا چینی زما شودا باندې خرڅه به بچا بل مالدار دی هغه بل ګون میل والی د چینو ودا په بچا نه خرڅه دا زما شو په دی باندې ټول سرمایه‌دار یو دیشي او خپل منځ کې تقسیم وکړي او چې په مارکیټ کې څومره چینی وي هغه ور په خپل والی بیا خو دې کې نه خرڅه ریټ اوخېږي د 100 نه 200 ته او 200 نه 300 ته او بیا ټک چې هغې خرڅ کړي نو خلکو باید د 100 روپۍ په 300 خرڅېږي دا پیسې چا له ګټي دا خدای خو د ارګونو مالک دی دی خو د کروڑونو مالک دی دا خدای نه پته ولګېده یو سوچ ذهن ته راغی چې دا خلک هسې ځان ته مسلمانان وي چې موږ مسلمانان یو خو چې د مسلمانۍ کوم سوچ دی او د الله د وینا پابندي د هغه په موږ کې نشته بیا چې پیسه په کومه طریقه وګټم څومره ډېرې وګټم نو بس علاج یې څه دی زمانو علاج دا چې سهار وختي وځې نو دا سوچ کوه چې زه نن هر څومره کار کوم هر څومره نو زه به د الله د رضا کار کوم چې الله زمانه خوشحاله خو ډېره پیسه وګټه د پیسې ګټل تا له منع نه دي د یوې کارخانې په ځای 2 لګوه د 2 په ځای 3 لګوه د 3 په ځای 4 لګوه خو نیت دا وکړه سار چې دې پټي ته ته سوچ وکړه وایي دې پټي ته زه ځم الله دا فصل کرم دې دپاره چې ما له غنم پیدا شي ما له جوار پیدا شي دا فصل زه پې خپله او د ښځې او د بچو خېټه وپالم او خدای ډېرې پکې راکړه چې عمره حجونه هم پکې وکړم او الله نورې پکې ډېرې راکړه چې ځان ته پکې یو کور هم جوړ کړم یو موټر هم پکې جوړ کړم او الله ستا نوم به پکې یادوم ګناه به پکې نه کوم الله ګناه به پکې نه کوم حرام به پکې نه کوم پروردګار تا به پکې یادوم او ستا نوم به پکې یادوم ټګي به نه کوم دوکه به نه کوم زمانې قسم یې درته ګورې حقیقت وی چې څوک نه کوي ټګي د هغې شی د نورو نه زیات خرڅېږي او ګران هم خرڅېږي ګندې تجربه وکړې دا تاسو په ګوډو کې رنګاټونه اچوئ مارکیټ ته وړئ نو حرام هم وګټله او که یو قوم ته ماته که دا پته ولګوي چې پلانکې سړی ګوړه خرڅوي او بې رنګکاټه سوچه ګوړه خرڅوي نو زه ښار کې څه کوم چې علم زه به یم چې هلکه په 3000 سټه ده مال یې په 3.5 راکړم مال یې پاکه خلک سوچه شی وایي ته لاړ شه مارکیټ ته او چای والا ته ووایه چې وروره ماله سوچه چای راکړه اعلی په 100 کیلو ده په 500 ماله په 600 راکړه ماله سوچه راکړه پہلی پر 150 روپے کیلو در نظام نم خمالا سوچا پیدا کا رشتہ ہوا ہے پر سوچا خلق پیسے ورکے کہ نہ تو کارولی پاک نہ کرے اللہ ولی خوشحال ہے یو علاج دا سوچے ہر سڑے کے سارو دی بڑا کے دا سوچو کی جدن صبر کارونا قوم صبر دے کے بزد اللہ دا رضا قوم بس تے اللہ پہ خوشحال ہے شی تگور تماشا کوا پاک لگا کہ بتا تخدے پاک خیر و برکت پیدا کرے یو اوس غریب سړی و غریب او هغه د کور کې کار روزګار به نه کو چې کور ته به راغی نو ښځې به ورته ویې ته کار روزګار نه کوې ښځې به زما مزدوري دیارې نه کېږي نو زه څه وکړم کار روزګار ته ډډې نه لګې نیک سړی لمونځ به یې کوه دس به یې کوه سوچه کار به یې کوه په سوچه کار والا څوک کارونه هم نه کوي دا بیا بند دی چې پاک کار کوي
نن دا ځکه نه د تیلو پمپ کې دی نوکر کوم خو تیلو پمپ والا ته وایي زه به سوچه کار کوم زه به غلط کار نه کوم ګیټ پمپ پوری او هغوی زمړه خپل کار کوه ځان دې ملا جوړ کړی ملا مې نه دی پکار مالا هغه سړی پکار دی چې ماله پاو کم خرڅوي او ګیټ د نوکران چې دا کم نوکران د خانانو له او د کارخانهدارو له شی خرڅوي هغوی ته پته وي که نه یې پته چې دا شی خراب او بیا هم خرڅوي دا خو لوی غم جوړ دی یو لاندې افسر هغه د غټ افسر دپاره پیسه پیدا کړي چې د غټ افسر له پیسه پیدا کړم زما به هم پکې وشي او د هغه به هم پکې وشي نو ظالمه د بل لپاره د الله آخرت خراب ټول څوک ځان له خرابوي او څوک د بل لپاره آخرت خرابوي نو ښه سړی نو کار روزګار به یې نو کله په ښځو بچیو ناره تېرېدلې نو یو ځل یې خوب ولید نو چا ورته وې ویې ورشه هلکه د پلارکي ځای کې یو تیږه پرته ده او د هغه تیږې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله دا سړی ورته په دې خوب کې وایي چې د الله د طرف نه پکې برکت دی او پکې دي وینه برکت پکې نشته وینه مې دې پکار سار چې پاتې ښځې ته ویې ښه ده ما ته خو بېګا په خوب کې چې وایي چې یو تیږې راته خو چې د هغې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله نو ما ورته وایي چې برکت پکې شته که نه نو وایي چې برکت پکې نشته مې نه راځي ښځه ورته وایي خدای دې بې بنیاد وباسه مونږ دیو ته مونږ نار یو ښځه مونږ بچي دې هم نار یو ته په برکتونو پسې کوي ورشه راوړلې پختنې څه پې وایو وایي ښځې چې برکت پکې نه دی چې بله شپه شوه نو بیا خوب ولید نو ورته په خوب کې څوک وایي وایي هلته یو تیږه پرته ده او د هغې تیږې لاندې 10 روپۍ د اشرفۍ پرتې دي راواله دی ورته وایي برکت پکې شته که نشته وی یاره برکت خو پکې نشته وی نه مې دي پکار ښځې ته ویې ښځې وی بېګا خو مې یو تیږه ولیده په خوب کې چا راته وښوله چې 10 اشرفۍ لاندې پرتې دي او روانه نو ما ورته وایي چې برکت پکې شته که نه وی نشته مې نالم ښځې ورته وایي مونږ دې وخېږه د 100 نه خو 10 د 10 روپۍ له پرې شی روان دي ورشه بېخي ده مونږ دې وخېږه کار دې نشته او بچي هم نار دی او زه هم نار یم راواله دا 10 روپۍ زه خو به یاره ښځې چې برکت پکې نشته نه یې راغلم هغه هوښیار چې برکت نه څه به کېږي زه به دا 100 روپۍ روانه دلته به ته ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به بچې ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به مقدمه جوړه شي اسپتال به راشي څه کوم په داسې پیسو بله شپې خوب ښځې ته چا بیا په خوب کې ولیده وایي پلانکي ځای کې یو تیږه ده ورشه د هغې لاندې 1 اشرفۍ پرته ده او راماله دی ورته وایي برکت پکې شته که نه وایي او شته پکې سار چې راپاڅېد ښځې ته یې وایي وایي ښځې وایي ما ته خو یو تیږه وښوله بېګا په خوب کې چې د هغې لاندې اشرفۍ پرته ده او برکت پکې دی د مړه وایي خپل کار کوه 100 دې نه راغېستې 10 دې نه راغېستې روپۍ پسې ګرځې ځه برکتونو پسې ګرځه راغلی پکې نه راغلی خدای دې بېخ وباسه هغه دی لاړ نو ده هغه کاڼي اوچت کړ 1 اشرفۍ پرته وه هغه یې راواخېسته چې راواخېسته اشرفۍ ډېر شو نو ده ویې چې یاره څه به کور ته ځم او په دې روټۍ پر او بنګلۍ او ساګ او اوړه موړه راځم راشه په دې یو شی واله چې نن خو بچي په بر خېټه خوراک وکړي نو لاړ د دریاب غاړې نه او یو مضبوط کب یې واخېست ښه مضبوط غټ کب او را پرګیر کړ چې دا کب به نن بریدوم چې نن مې ښځه بچي په بر بېټه کب وخوري خوراک وخوري چې کور ته یې څنګه راوړه وایي ښځې وایي کب مې پرې واخېست سړیه بیخ دی وځه پسه به دې وړاندېشتې وو پسه به دې ساجوګان ټیپر مې پر هغه زمانه کې چې سبزي وه به دې اخېستې وو نو یو کب وایي بس ښځې خبرې به نه کوې نن په بر بېټه یو شی کړو کب چې کله پاکه په کور کې ویسېره نو په هغه کب کې یو ملغلره راووته په یې دریاب کې دننه ملغلرې یو ملغلره قیمتي پکې راووته هغه یې راوچته او چې څنګه یې راوچته کړه او بازار ته یې یوړه وایي دا یو دکاندار ته وایي دا خرڅو هغه چې وکته وایي دې قیمت ما سره نشته دا به کوم ځای خرڅېږي دا خو مړه دا واړه دوکانونه دي هلته ورشه غټ مارکېټ کې لوی سراب ته هغه یو سره دې پیسې هغه سره دي چې هغه یې څنګه یو چې وکته وایي کاکاجي دې پیسې ما سره نشته د دې قیمت دومره دی چې دا موږ سره دې بازار کې نه پوره کېږي دا چې کوم صدر کې مثلا لوی مارکېټ دی او غټ سراپان ناست دي هغې له یو څه هلته لاړ او بلا په زرګونو اشرفۍ او درهم ټول شو او کور ته یې راوړلې
ښځې ته یې ودرېد برکت ګوره څه خبره شوه چې د الله د رضا دپاره د کم کار وکړو نو چې لږ یې وګټې نو برکت به پکې او چې د خدای د رضا دپاره نه او د الله خلاف د کم کار وکړو نو ډېرې به وي مال به ډېرې دولت به ډېرې خو بر برکت به بالکل نه نو اوس شیطان دی چې ته دې ته پرېږدي شیطان وي برکت به خپل کار کوي شیطان مثال د هغه ښځه دی او وایي برکت به خپل کار کوي خو چې شی ډېر دی نو شی ډېر دی او دلته راته غم پېښ شو او بیا چې ډاکټر له لاړې نو هغه وایي 10 لک روپۍ به دې لګي اوس به څه کوي زه حیران پدې چې موږ ډاکټر په خولې باندې 10 لک روپۍ لګوو موږ د انجینر په خولې چې هغه وایي دا کور به جوړېږي او په دې به 80 لک روپۍ لګي د هغه په خولې 80 لک روپۍ لګوو او د خدای او د رسول په خولې 10 روپۍ نه لګوو چې خدای او رسول الله ته وایي چې په دې 40 روپو کې 1 روپۍ ورکړه په دې 1 لک روپو کې په غون کال کې 2.5 زره ورکړه او زه دې زیاتې درکوم نو د خدای او رسول په خبره باندې موږ نه لګو پیسې او انجینر وایي دا کور دی او د ته په 40 لکه بل انجینر راغی نه وایي دا چې کوم اسټیمیټ جوړ کړي دا کمزورې دی سبا به درته برابرجې کرک شي دا به 80 لک روپۍ یو وایي 730 ښه بل وایي نه دې کې به 630 چیک ورې یو وایي سیمنټ دومره واچوه بل وایي نه زیات واچوه هغه چې څوک درته زیاتې یعنې د هغه منې ښه ډېرې پیسې پرې لګې او چې خدای درته وایي نه لګې رسول درته وایي نه لګې بچي درته وایي موږ له دا شی راوړه هغه خوشحالی ښځه درته وایي دا شی راوړه خوشحالی دوست درته وایي دا شی راکړه خوشحالی او الله او رسول نه خوشحالی په دې خبره پوه شوې نو د خدای له طرف نه تا سره مدد د کوم ځای نه راشي لومبی کار به څه کوو رسول الله مبارک ته الله پاک فرمایي د سورت انعام آیت ته قل ووایه ای محبوبه د خلکو ته ان صلاتي چې زما مز و نسکي او زما بدني عبادت قرباني وغیره بدني عبادت ان صلاتي زما بدني عبادت و نسکي زما مالی عبادت و محیاي او زما زندگی او جن و مماتي او زما مرګ لله رب العالمین دا هغې الله دپاره دی چې هغه د ټول مخلوق رب دی د چې مونځ کوم مونځ به الله کوم چې الله خوشحاله شي ځکه بدني عبادت کوم روجې نیسم دا به الله دپاره نیسم چې رب العالمین خوشحاله شي د چې څومره بدني عبادتونه کوم دا به الله له کوم چې الله خوشحاله شي و نسکي او د چې څومره حلاله کوم ذبحه کوم دې دپاره به نه کوم چې بچي مې غوښه وخوري زه به چا دپاره کوم الله دپاره که زه قرباني کوم زه چې الله خوشحاله شي دا به مقصد دی که زما زوی شوي او زه عقیقه کومه دا نیت به دي چې خیرات کوم مړه ہے ښځه به مخوري بچي به مخوري غوښې به وخورو نیت به دی چې الله خوشحاله شي ځکه حج کوم دا به نه وایم چې هلکه خلک به ووایي چې پلانکي حج وکړو او اجي شو عمره کومه هلکه خلک وایي ته خو 2 عمرې وکړو 3 عمرې او ډېرې عمرې یې کړې دې دپاره کوم چې زما رب او الله زما نه خوشحاله شي ځکه صدقه ورکړو دا نیت به ویني چې خلک وایي چې پلانکۍ خو ډېر سخي دی او بلا صدقه یې ورکړه زما مقصد به سي چې الله خوشحاله شي و محیایا او زما د ژوند ټول کارونه به هم د الله دپاره هسې که ته دوکان ته ځې او سودا خرڅی او پټي ته ځې او نیت دې دا وکړه چې زما د ښځو نفقه پیدا شي نو ثواب نه شو ثواب شو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایي چې که یو شی بازار کې دې واخیسته او کور ته وړې او نیت دې دا وکړه چې زما ښځه او زما بچي دا خوراک وخوري او عبادت پرې وکړي نو ثواب دې وشو رسول الله مبارک خو دا فرمایي چې یو نوړی دې راواخیسته او ښځې له دې خوله کې ومنډله نوړی دې راواخیسته او ښځې له دې خوله کې د محبت په بنیاد ومنډله دا نه چې د ښځې لاسونه شل دي نه په خپلو چتولی شي خو تا د دې ښځې د خوشحالولو دپاره چې پیغمبر وایي دا ښځه خوشحاله کړه یو نړی دې واخېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډه قسم په خدای په دې باندې خوشحالېږي د خدای دپاره یو کار کوه الله خوشحاله کړه نو د خوشحالۍ کنجیانې بیا چا سره دي الله سره دا وخته چې دې خبره کړي حضرت سعد رضی الله عنه په لاره باندې روانو د رسول الله مبارک ورسره ستړي نه شي وکړل نو چې په خیرالي ورسره وکړو نو د هغه د الله سخت دي دی چې غوټې وي غوټې چې څوک کار کوي 40 اسګور وي په دې لاسونو کې غوټې وي
نو رسول الله مبارک ورته فرمایي وی سعد دا څه دي او ورته څه وایي وی د الله رسوله بچو له پې رزق ګټم مثلا زه به در ویم چاري پې راکاږم سسکوره پې وم رمبي باندې پې ګوډ کوم وی د الله رسوله بچو له نفقه او رزق ګټم ځکه مې د الله سختې غوټې دي قسم دی حضور پاک د هغه لاس سره واخېستل اوچت یې کړل او ښکلې یې کړل ورته وي دا لاسونه به جنت ته ځي نو کوه که نه نه تجارت بیبي له نفقه وګټه بچوله وګټه نیت ده وګټه چې ته دا وایې چې یاره زه ځمه او دا دویم نمبر به په 1 نمبر سیم خرڅوم دا ردي به په بل کې څنګه وباسم دا نیت مه کوه که نه نیت دا وکړه چې د الله خوشحاله ښه شی خرڅوم دا خراب په خراب قیمت خرڅوم جدا که دا ښه او خراب وایي د دې ښه دا قیمت دی او د خراب دا قیمت دی ښکاره که ګاټ ته شی 2 نمبر شی مه خرڅوه 1 نمبر شی خرڅوه قسم په خدای د دې تنګین او د چارسدې نه به خلک پېښور ته هغه مسلمان نه دي چې هغه ښه شی خرڅوي خراب شي ولا چې ما ته پته ولګي چې پلان کې ښه شی خرڅوي زه 10 روپۍ زیات الم خو ښه شی اخلم خراب ونه د یو جبې مسلمان شکل د 2 جبو مسلمان ولې جوړېږي د یو جبې مسلمان شه ته وګوره که ستا ژوند د سکون او د اطمینان او د خوشحالۍ نه شو راشه ما په مخ لاړ هر سات چې پټي ته دی نیت دا وکړه ښځه مې ډېر رزق وخوري بچي مې وخوري دا نیت مې وکړه مړه وایي چې ځان یو ښه کور پکې جوړ کړم دا نیت مې وکړه په دوکان کې په سودا کې چې دی دا ټول نیتونه پکې وکړه حج پکې وکړم عمره پکې وکړم جومات ته ورکړم بچو له ودونه وکړم ښځې له ښځې له جامې والم ډوډۍ والا راوړم بچو له ښه کورونه جوړ کړم الله تا پې خوشحاله و چې بچي زما خوشحاله عبادت وکړي دا نیت وکړه هماغه کار کې خو نیت خو وکړه الله دپاره وکړه ته ګوره چې خدای پاک تا خوشحالۍ که نه ته ګوره چې تا له خدای په دې کار کې برکت اچي او که نه اچي نو موږ به هماغه کار کوو نیت به د شیطان کوو شیطان به خوشحاله او خدای به نه خوشحاله لومبی علاج څه شو سار وختي چې څوک زمینداری لري که دوکانداری لري او که ډاکټر صاحب دي کلینک ته نیت دې ده وکړي چې دا کم هلک ماله راځي او کشر دی داسې علاج به کوم لکه د خپل بچي چې کوم او دا کم هلک چې زما همزولی دی او ماله راغی داسې علاج به کوم لکه خپل ورور ته چې کوم او چې دا کم مشر ماله راغی داسې علاج به کوم لکه خپل تره او خپل پلار ته چې کوم بس دا دې وکړه ته ګوره چې په دې رزق کې خدای پاک ستا برکت اچي او که نه اچي چې ته پکې خوشحالېږې او که ته پکې نه خوشحالېږې انجینیر صاحب تم دا نیت وکړه وایي دا سکول چې جوړېږي او اسپتال چې جوړېږي دا نیت کوم چې دا داسې جوړ شي لکه زما خپل کور چې جوړېږي دا شته مړه په بار ملکونو کې شته دلته نشته ما ته یو سړي بله زه خبر وکړه یو ملک یادو ما ته اټلي ریشه اټلي کې و ما ته یاره مولوي صاحب هر څه سوچه دي خو ارمان دا دی چې ایمان پکې نشته دروغ نه وایي دوکه نه کوي شیخ خرڅي 1 نمبر خرڅي جنگ د سره نه کوي جګړې د سره نه کوي په لشل کاله کې باغې کې د اوسه پورې موږ جګړه صحیح نه کړه د مشر احترام کوي د کشر خیال ساتي چا سره ظلم زیاتې نه کوي ما یې بس شیطان د هغې نه اصل ټرانسفارمر رانیولی دی چې هغې ته ایمان وایي بس هغې ته ختم کړی باقي خو چې هر څونه عمل کوي نو ثواب پې نه میلاوېږي چې ایمان ورسره نه زمونږ قرآن دغې خلکو خپل کړی دی زمونږ دین دغې خلکو خپل کړی دی همونږ پرېښی دی دا ولې موږ دا ظلم کوو نو نن نه پس زما بیان چې څوک نه اورې دا یو فارموله سال کې ودی که خیر انشاءالله هر سړی چې کار لري که دوکان لري که زمینداری لري که نوکرۍ لري هر څوک چې کار لري دا به مهرباني کوئ یو 2 رکعته نفل به کوئ څو رکعته 2 منټه پې مړه لګي نو 2 منټه څه شي 2 رکعته نفل به وکړئ او بیا به الله تعالی سوچت کړي چې الله زه د رزق پسې ووتم ځان له هم ګټم ښځې بچو له هم ګټم ډېرې غواړم د نه خدایه حلال او برکت دی حقه د نه غواړم چې ته پې خوشحالېږې بس ته ګوره ماسخوتن چې راځې ماښام بیا ما ته ووایه چې بیا به دله خدای پکې برکت اچي او که نه اچي لږې به یې خو سوړې به ورته ني لږه ډوډۍ به یې خو سوړه به ورته ني محفوظ به یې خوشحاله به ته به هم خوشحاله بچي به دې هم خوشحاله سکون به وي اطمینان به وي دا یو دویمه فارموله درته څه ښیم دویمه دا چې ته دوکان کې ناستې په لاره روانې موټر کې روانې او د پټي په کوله روانې نو یو ټکی وایه لا حول ولا قوة الا بالله
څنګه وای الا بالله. او رښتیا د سار یو ټکی را نه شي سار کې د دوه رکعاته وکړل د دې نه پس په سل کراته خیر دې دغه وخت مستم ویل شي او مخکې ویل شي څلورمه کلمه به وایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رسول کې وګدا ویل شي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وكذا وبدا نشي ویلې دا مختصر وایا ما سره وایا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سل پیری نو دو رکعات نفل او دا سل پیری بس اوس به خدای د شیطان نه بچ کی اوس بل توجه نه کہتے کہ دا عمل په کې پته ورته ټول ورځ باندې نه کہتا توجه او چې دا مال ته چې دا الله لپاره نه دی دا به خدای درست کی او دکان کې سودا خرڅه نو الته هم د خدای پاک نه قرار اخی چې دا شي خرڅه او ته ګوره ګټ پدې ډیری او د زمکه مدن پدې ډیری او زمکه کې پدې پیداوار ډیری خوشاله بمه دا یو پاره دویم سری دویم بدل ودی لا حول ولا قوه الا بالله سو خپل معنی ډیر غټه معنی رسول الله فرمایي چې سو کوئی لا حول ولا قوه الا بالله دا او یو بیمار و علاج ده سو او پټولو کې راکوټي بیماری ټینشن دې ټینشن ها ټولو کې راکوټي ټینشن کو دا ټولو نه خطرناک بیماری ده لا حول ډیر معنی لري لا حول یا خدایا د شیطان نخلاصي نشتا مگر ستا په توفیق د تاوان نه بچ کېدل نشته په دې دکان او په دې ځمکه کې نشته الا مگر د دې نه امید ته بچ کې د بیماری نه بچ کېدل نشته مگر ته به بچ کې د تکلیف او د ټینشن او پریشانۍ نه د بچو د خدای د غم نه د بیماری نه د وسوسې د شیطان نه بچ کېدل نشته مگر ته به بچ کې ولا قوه قوت عبادت متعلق طاقت د کار طاقت د وجود طاقت د مال طاقت دا ټول دا خدای نشته مگر دا د چا د طرف نه دي دا الله کولی معنی ده چې څومره تک خلاصه به وي چې څومره د مال د بدن د وجود تکلیف دی خدای دا غي ما بل څوک نشي خلاصوله او چې څومره طاقتونه دي د ما د بچو د مال د عبادت د ارث دا ټول بستا په توفیقي پروردگار 1500 پیری بدا شواروس کې وای یو 15 منټه په لګي نو 15 منټه باندې ستا دنیا هم خکېږي او آخرت خکېږي نو ته نه څونه به وایو که خیر انشاءالله سلدلنا امینه چې دا مخدي الله 1500 کرت تب 1500 کرت او خدای ته دی واجه 1500 کرت ها نو غیر نه نو طالب خشیده تقسیم کړ فائدہ ده پکې ان شاء الله نن ته فائدہ ہے ان شاء الله ها نو سوشو وای سشي لا حول ولا قوه الا بالله كالعلي العظيم وسروايه لا ها اوس چې کله ما خام ماسوتن کوټ تراشه او د ماسوتن مونږ وکړو نو په دې ورځ کې به خامخا زموږ ګناهونه شي زرها او ګناه شي لازم به ګناه شي کمی زیاتې د نظر ګناه د لاس د جبې ګناه نو استغفار به وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه او کوي چې مختصر دا نه یادېږي نو یادېږي ولا څه نه استغفار یو ټکی دروازه دکاوي او که بیا نه یادېږي نو دا څه ویلې شي چې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه او کوي چې دا ګران دي دا څه استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا پرې اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي دا بسونه ما دا یو سر کرتا ہے 313 کوي وړي راځه خو خیر سل پیری دا مبارک خیر ان شاء الله وای
ګوره که د ورځې نه څه غلطۍ شوي او کوم ګناهونه شوي او څه رواني شوي الله به معاف کړي درته. او بیا چې کوم وخت اوده کېږې نو دوه کاره به کوو. یو به دا کوو چې یو سل پیرې به درود شریف وایو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا بهتر درود دی. دا اللهم بارک دویم درود دی. دا بهتر. وکدا د تکراری مختصر وای. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. یا دا سے ویل شي وصلی الله علی النبی الأمی وصلی الله علی النبی الأمی وصلی الله علی النبی الأمی. سل پیرې وای به انشاءالله. او چې کله د کېږي بیا نو د کېدو وخت کې بس دا خو ستا پوره سیسټم دا خو تا دپاره یو پیکیج ماته یا دا ښه پیکیج دی ستا دپاره. د دنیا د پریشانو نه د تکلیفونو بیمارو مصیبتونو نه به دې خدای ساتي او په رزق او په مال اولاد کې به د خدای برکت مېږدي او ټینشن نه به خلاص شي. څو شو لکه څلور څیزونه چې ستا په پیکیج کې څو دا نن د سره د مدرسې سبق ورې ځوتم نن د ترجمې په زور تقریر نه کو د مدرسې سبق ته ځوتم. سحر کې 2 رکعات نفل نیت دا چې الله نن سکم تا دپاره کو او څلورمه کلمه سل کرته 500 کرته لا حول ولا قوة الا بالله او ماښام سل کرته استغفار او سل کرته درود شریف. ها اوس چې کله اوده کېږي نو دا اوده کېدو نه مخکې به رسول الله مبارک دا څلور سورتونه وي. قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. دا به واغشتل په لاسونو به چوف کړل په ټول وجود به یې راښکلي. هلکه دا خو یاد کړئ. قل یا ایها الکافرون دا یاد کړئ. ساده نه یاد کړئ. قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. بل یو ځل بل دا یو شی خیر خاصه ده شی. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایا وی هر منځ پسې لس کرتا سبحان الله لس کرتا الحمدلله لس کرتا الله اکبر. مونږ تاسو ته درې دېرش ښایو درې دېرش بیا خو ډېره خبره شو. درې دېرش ښه ده نو چې درې دېرش کرته شو نو مجموعه څه شو نو 5 منځونو پسې څو شو 500 5 منځونو پسې څو شو 500. او بیا چې اوده کېږي او سل کرته وایي څو شو 600. نو 600 چې په لسو کې ضرب ورکړې څو دې جوړېږي 6,000. نو تاسو کې به داسې څوک وي چې د ورځې 6,000 ګناهونه یې کړي نه دا د 6,000 ګناهونو کفاره شو 6,000. او حضور پاک کوم بولی دي اسه فرمایي وی هر مانځه پسې لس کرته سبحان الله لس کرته الحمدلله لس کرته الله اکبر نو څو شو 10. او د اوده کېدو په وخت کې سل کرته څو شو 130. نه 10 په یو مانځه پسې شو نو 5 منځونو په څو شو 1500. نه 150 10 په یو پسې شو نو 150 یو نیم سل په 5 منځونو پسې یو نیم سل. او چې اوده کېږي سل به وې نو 2 نیم سل شو کنه نو په لاسو کې ضرب ورکړه دا رسول الله مبارک فرمایي نو 2 نیم زره شو. نو د 2 نیم زره نیکۍ به تعالی خدای درکړي. نو داسې څوک به چې در باندې بیا 2 نیم زره ګناه کړي 2 نیم زره حضور نشي کولی د 2 نیم زره ګناهونو صابون خدا کوي. مانځه پسې به څه کوو څه که لس کرته وایې هم په حدیث کې شته که 3 کرته وایې الله اکبر 4 کرته هم په حدیث کې شته. دا به وایې که خیر انشاءالله. او چې اوده کېږي څو کرته به وایې 100 کرته 3 کرته سبحان الله 3 کرته الحمدلله او 4 کرته الله اکبر. دا به وایې انشاءالله. دا چې دی اووې 6,000 ګناهونو دپاره صابون شو. څو دپاره 6,000 ګناهونو. نو 6,000 څوک کولی شي دا د هغې دپاره صابون شو. په دې باندې به خدای 6,000 ګناهونه ختم کړي. نو دا مې درته نن 4 هغه څیزونه دي 4. او د اوده کېدو په وخت کې 4 ټول صورتونه
آیت الکرسی څه شی دی؟ آیت الکرسی دې وی الله به ټول شپه شیطانان او د پیریان او د مصیبتونو نه وساتي. او د استغفار حسن بصری رحمت الله علیه ډېر لوی عالم د دین تیر شوی دی، ډېر لوی محدث مو، ډېر نیک سړی صوفي مو. یو سړی ورته ډېر زیات ګناهګار ورخه په استغفار وایي. بل سړی ولا راغی بچی مې نشته په استغفار وایي. بل سړی ولا راغی غریب ما مال مې نشته په استغفار وایي. بل سړی ولا راغی وی د موږ په علاقه کې باران نه کېږي استغفار وایي. بل دې تاسو کو ویسے بیزت اگر تم سوت میں قدر عزت نہ کئی استغفار وایي. نو یو شاګرد ته بل سره مشتري کدا یو ټکی دې تکړه او جو سو کوئی پسند میں درد نو دا ګولې خورا پخوا رسول کاغذ ګولې په وکړه پخوا موږ دې بسونو کې تلو نو دې چا نه کې بس اړې راو رسول کاغذ ګولې به د پر لاله رسول نو چې په بدن کې بسونه بیمارې به یاد کړې ودا یو دا سر خوږیږي او سترګې خوږیږي او پخې ډډړې او زکام یو مړې خرابې وګونو کې درد دا رسول کاغذ ګولې به راوستا. نو چا شاګرد ته چې موږ دا یو رسول کاغذ ګولې ده سره دا او ارجاته خې بل سره دلی کنا او تصویر وی قرآن شریف کې الله په دې هو وعده کړی فقلت استغفروا ربکم د پیغمبر په جواب الله فرمایي انه کان غفارا استغفار وایي خدای به دې وبخي ګناه معاف یرسل السماء علیکم مدرارا که باران نکیږي پښې باران باندې پاتې ويمددكم باموال مال نشته مال من خدای درکړي دریش وبنين زامن نشته زامن من خدای درکړي ويجعل لكم جنات باغونه به خدای درکړي وانهارا دومره زمکه به خدای درکړي چې نیرونه به پکې چلیږي. مالکم لا ترجون لله وقارا وی د خدای عزت ولې نه غواړي؟ مطلب دا چې استغفار وایي عزت هم د خدای درکړي. الله خوشاله شي استغفار سو کته استغفر الله ذبخنا غواړم خدای هلکه چې څوک چې نه معافي غواړي ځان عجز او کمزوري ګڼي او چې چانه غواړي غلوي ګڼي نو الله دې ویو ګڼو ځان دې عجز او کمزوري ګڼي. استغفر الله الذي لا اله الا هو دا الله نه علاوه بل ذات نشته دی الحي جم دې خدای همیشه جم دې مرګ ولا راځي القيوم او دا د زمکه او د دریابونو د هوا او د اسمانونو برکت ارس نظام الله قائم کړي و اتوب الی خدای ته رجوع کوم معنی سونه خښتو سونه مزیدار نو زمانو نن مرتا د طالبانو سبق خو ما پرېګه د ټول عمر او واقعات وایو او چې نن وته د طالبانو سبق وایم چې د خپل مقتدیان او دوستان سره سره عمل وکړي نو پریشانی به ختم شي. تاسو په دې عمل کوئ که خیر ان شاء الله پریشانی به ختم شي، ټینشن به ختم شي، مال کې برکت به پیدا شي، جون کې برکت به پیدا شي، بچو کې برکت به پیدا شي، ګناه نه به خلاص نیکو ته به مینه زیات دی. دا سال چې ته سل کړه تا سرورمه کلمه وې ته ګوره په دغه ورځ به نیکو ته مینه زیات دی. او یو بل لازم دی وسوسو د بیماری نه به خلاص. ډېرو خلکو د وسوسې بیماری ما د دومره ټلیفونونه کېږي ډېر خلک غریبانه په وسوسو کې پراته دي. څوک وایي دا وسوسه ده، څوک وایي دا وسوسه دا شیطان انخدي. ور یو خبره ته کوم چاته چې شیطان وسوسې اچوي که نه نو دې به هغه ته توجه نه ورکوي خو دې خفه کېږي نه. ډېر خلک په دې پریشانۍ کې دي وایي ما ته شیطان دا وسوسه اچوي ایمان نه جوړ خلاص شو. ما وینا چې کم کنډر کې مالي غل هغې نه بلا دی او چې کم کنډر کې کور کې مال نی دا هغه نه غل غلا نه کوي. چې کم ځای مالي نو هغه ځای غل حمله کوي. نو ما چې هغه وسوسه درته پرېږدي نو زه شکر وباسه الحمدلله ووایم ته مسلمان یې نو شیطان ستا پسې لګېږي د ایمان پروت دی نو ځکه دا شیطان وسوسې درته چې خرابوي نو اعوذ بالله ووایه ښه اعوذ بالله. او دا سل کرته چې سار دا ما څلورمه کلمه درته وویله او دا سل کرته وی نو د وسوسو نه به د شیطان چې څومره وسوسې دي د هغې ټولو وسوسو نه به خلاص. دا خو دلته کې یو طالب باباجي سره زموږ پخوا دلته کې هغه واړه د جومات هغه کوټه وه او بار برنډه وه موږ ماشومان غواړو نو هغه صاحب هغه ته بل شان وسوسه هغه چې به مونځ کو نو په مانځه کې به وی
سبحانك اللهم سبحان 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 نو ټول ورځ په سبحان به تېره کړه او غریب به مخکې نه تشه کې و. عبدالله شاه ملک د خدای په وبخښي هغه خوشته به ورته وناست و. هغه به ورته ستا خدای داسې داسې وکړه سبحان سبحان کې موږ دې د لمانځه نه وکړو خدای دې تباه برباد. او دلته به غریب اوس مې ویل چې هغه طالب او که بل طالب دې جومات کې دی راو دلته او دس او غسل د نه رښتیا او دس به یې دلته کوو غسل نه به شیرپاو ته ته هغه سیند کې به اعلان بلې وي دا نور خو پلیتې دي وي هغه پاکې دي دا وسوسه ده. او ما په مکه مکرمه کې یو سړی ولید یو سړی بیت الله شریف ته به مخامخ ودرېږي بیت الله شریف ته نو هلته ولاړ دی پنجابي نو دا ګوتې یې داسې بیت الله ته مخامخ به ونیوه او داسې کې ټېړه هم ټېړه هم ټېړه ټېړه هم ټېړه کوم ولاړی داسې به وي دا ګوته به یې ګرځوله یا خدای پاکه مې دا غریب خو لا پاکه مخته دی لاس مې تونیو چک نو ورکړې مې سیدې هو الله اکبر. دا وسوسې شیطان پرېږدي نه سړو ته چې چاته یو شان او چاته بل شان نو علاج شته. نو که څوک په ډېره وسوسه کې مبتلی لږ د ډاکټر صاحب ته لاړ شي دا په وینه کې څه شی کم شي بنده دماغ کمزوري شي نو دا شیطان بیا حملې زیاتې کوي. او دویم دا څلورمه کلمه د هغې علاج دی ښه یاده به شي خبره نن مې راته داسې جونه وخول او د مانځه نه پس په آیت الکرسي راته ما مخکې ویلې ده چې رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د مانځه نه پس آیت کرسي وایي نو د ده د جنت په منځ کې د هغه یو مرګ دی بس چې سات دې پرېږي یو سړی په نرمپایه به راناستو او ناګهانه نرمپایه نه پرېوته او کسې ځمکې له لړ سره ولګېد مړ په خوب کې چا ولیده وی الله سره څه وکړل وی نور خبر نه یم خبره چې جمدیو په نرمپایه وم او چې ځمکې له لاړم ځمکې نه نیم تلې نیغ جنت ته تلې د نرمپایې نه نیغ جنت ته تلې نو چې آیت الکرسي وي او ساده نه وي نو نیغ به کوم خوا دی جنت ته به دی. نو دا څو څیزونه مې د نن وښول تاسو ته مې او چې څوک زما بیان اوري هغې ته یې وایم ټولو ته چې دا مهرباني وکړئ په دې به که خیر انشاءالله عمل کوئ په دې ډېر لږ وخت لګي او په دې عمل کوئ نو ستاسو ټولې پریشانۍ او مصیبتونه او تکلیفونه به لري او په مال اولاد هر څه کې به الله خدای برکتونه واچوي. دعا وکړئ خدای موږ له د نیکو اعمالو توفیق راکړي. الله موږ د هر قسم پریشانو آفتونو مصیبتونو او د رنځونو نه خدای په امن و امان کې وساتي.